हाँ जी, फर्स्ट यूनिट आपां कीती सी इलैक्ट्रोस्टैटिक ते सैकेंड यूनिट आपां स्टार्ट करनी हैगी है करंट इलैक्ट्रीसिटी। ठीक है, फर्स्ट यूनिट जिहड़ी कीती सी उसदा नेम सी अपने कोले इलैक्ट्रोस्टैटिक। इलैक्ट्रोस्टैटिक दा मीनिंग की है भी आपां की कीता सी उस दे विच जिहड़े चार्जिस हैगे इलैक्ट्रिकल चार्जिस उन्हां दी जिहड़ी स्टडी कीती है जदों इलैक्ट्रिक चार्ज अपना किहड़ी पोजीशन दे उपर सी रैस्ट पोजीशन दे उपर। ठीक है, ਉਹ वाली ब्रांच जिस दे अंडर आपां स्टडी करते हैं चार्जिस दी जदों चार्जिस रैस्ट पोजीशन दे उपर हुंदे आ उस नूं आपां बोलदे हैं इलैक्ट्रोस्टैटिक। सैकेंड यूनिट आप हैगी है करंट इलैक्ट्रीसिटी। करंट इलैक्ट्रीसिटी दा मीनिंग की है आपां स्टडी करनी हैगी है चार्जिस दी कदों जदों चार्जिस मोशन दे विच है दैन उस नूं आपां कहांगे वो वाली ब्रांच नूं करंट इलैक्ट्रीसिटी। ठीक है, अगर आप गल करिए करंट कैरीयर्स की तो करंट कैरीयर्स की है करंट कैरीयर्स वो वाले आपां की कोई भी चार्ज आइडेंटिटी नूं कहांगे जिस दे नाल आपां नूं जिहड़ा डेफिनेट डायरैक्शन दे विचों की है फ्लो करते हैं जिस दे नाल अपना इलैक्ट्रिक करंट है जिहड़ा वो बनेगा उसनूं आपां करंट कैरीयर्स का नाम देवांगे। सॉलिड के केस दे विच की है करंट कैरीयर्स की हो सकते हैं जिवें सॉलिड के केस दे विच मैटल है तो वैलेंस इलैक्ट्रॉन होणगे। ठीक है, सैमी कंडक्टर है उस दे विच पॉजिटिव ते नैगेटिवली चार्ज पार्टिकल हुंदे आ। इंसूलेटर है तो इंसूलेटर दे विच अपने कोल कोई भी जिहड़ा फ्री इलैक्ट्रो चार्ज कैरीयर्स है वो नहीं होएगा। ठीक है, लिक्विड के केस दे विच आपां की करके इलैक्ट्रोलाइट्स वगैरह लैके चलते हैं। तो उस तो बाद आपां स्टडी करांगे इलैक्ट्रिक करंट की है। ठीक है, फर्स्ट हैगी इलैक्ट्रिक करंट। इलैक्ट्रिक करंट का मीनिंग की है जिन्ना टोटल चार्ज फ्लो कर रहा है किसी भी टाइम दे विच किसी भी कंडक्टर सपोज कोई भी कंडक्टर उसकी कोई डेफिनेट लेंथ है सपोज 1 सेकेंड दे विच 1 कूलम जिहड़ा चार्ज फ्लो किया तो की बनाएगा अपने को करंट बनाएगा। दैट मीनस इलैक्ट्रिक करंट इज इक्वल टू टोटल चार्ज फ्लो अपॉन टाइम टेकन उसनूं आपां लिख सकते हैं क्यू अपॉन टी। ठीक है, ऐसा यूनिट है जिहड़े इलैक्ट्रिक करंट दे हैगे अपने कोल एम्पीयर। तो 1 एम्पीयर नूं किवें राइट करांगे 1 एम्पीयर इज इक्वल टू 1 कूलम अपॉन 1 सेकेंड दैट मीनस कूलम पर सेकेंड। तो 1 एम्पीयर की डेफिनेशन की है जो 1 कूलम चार्ज जिहड़ा फ्लो कर रहा है पर सेकेंड 1 सेकेंड दे विच। ठीक है, अगर आप 1 कूलम की गल करिए तो 1 कूलम के विच किन्ने इलैक्ट्रॉन हो सकते हैं उस दे विच होणगे 6.25 इंटू 10⁻18 इलैक्ट्रॉन। तो इन्ने इलैक्ट्रॉन के जिहड़े नंबर है ए वाले नंबर के नाल जिन्ना चार्जिस होगा वो अपने को की बनाएगा 1 कूलम बनाएगा स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ चार्ज बनाएगा। ठीक है, उस तो बाद अगर आप गल करिए करंट की डायरैक्शन की है तो करंट की डायरैक्शन की होएगी हुण तुहाडे कोल कंडक्टर है कंडक्टर सच एज मैटल हो सकते हैं मैटल दे विच करंट कैरीयर्स किहड़े होणगे वैलेंस इलैक्ट्रॉन होणगे। ठीक है, वैलेंस इलैक्ट्रॉन दे उपर जिहड़ा चार्ज है किहड़े है नैगेटिव चार्ज है। अगर आपां जिहड़ा मैटल है उस दे उपर पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर दी दैट मीनस कोई भी सैल लगा दी है उस दे नाल सैल इस तरीके नाल हुण एक साइड तो आपां पॉजिटिव नाल अटैच किया एक साइड तो आपां नैगेटिव दे नाल अटैच किए। ठीक है, हुण तुहाडे कोले जिहड़े एज दे विच जिन्ने भी वैलेंस इलैक्ट्रॉन है इलैक्ट्रॉन ते चार्ज नैगेटिव है नैगेटिव चार्ज होण दे नाल ओह जिहड़ा सैल दा पॉजिटिव चार्ज है उस वाल की होएगा अट्रैक्ट होएगा मीनस उन्हां दी डायरैक्शन है जिहड़ी मोशन डायरैक्शन ए वाली होएगी इधर साइड वाले अट्रैक्ट होणगे। अट्रैक्ट होण दे नाल तां अपना जिहड़ा चार्ज है उसकी डायरैक्शन की आएगी पॉजिटिव टू नैगेटिव। तां अपना जिहड़ा करंट है वो किवें बनेगा पॉजिटिव टू नैगेटिव फ्लो करेगा करंट। ठीक है, इस नूं आपां की कहांगे इस नूं आपां कहांगे कन्वेंशनल करंट। पर जदों अपने कोले बी तो लैके ठीक है बी एंड तो लैके नैगेटिव एंड तो लैके पॉजिटिव एंड तक जा रहे हैं उस नूं आपां की कहांगे इलैक्ट्रॉनिक करंट जिहड़ा अलॉन्ग होएगा तुहाडे कोले बी ए दे अलॉन्ग होएगा इलैक्ट्रॉनिक करंट ते ए बी दे अलॉन्ग किहड़ा हैगा कन्वेंशनल करंट। ठीक है, उस तो बाद आप पहला भी स्टडी किया भी जो करंट है एक स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी क्यों है बिकॉज ये सारे जोड़े लॉ है स्केलर एडिशन के वो तो फॉलो करेगा बट जोड़ा अपने को वैक्टर एडिशन है उसके जोड़े लॉ है ये फॉलो नहीं करेगा इस करके आप कह रहे हैं भी जो करंट है वो एक स्केलर क्वांटिटी है। उस तो बाद है इलैक्ट्रिक करंट इन कंडक्टर्स। हुण कंडक्टर्स दे विच अपने कोले फ्री इलैक्ट्रॉन्स है। ठीक है, फ्री इलैक्ट्रॉन्स हैगे जिहड़े वो की है
ਰੈਂਡਮਲੀ ਮੋਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੋਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਰੈਂਡਮ ਮੋਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ, ਕੋਈ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਏਗਾ ਕੋਈ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਏਗਾ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੰਡਕਟਰ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਅਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਅਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਉਹ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਫ੍ਰੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਹੈ ਉਹ ਫਿਕਸ ਜਿਹੜੇ ਆਇਨ ਹੈ ਐਟਮ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਨਗੇ, ਕੋਲਾਈਡ ਕਰਨਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਲਾਈਡ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਥਰਮਲ ਮੋਸ਼ਨ, ਥਰਮਲ ਰੈਂਡਮ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਜ਼ੀਰੋ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਸਾਰੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਦੀ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਰੰਟ ਹੈ ਉਹ ਫਲੋ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਕਰੰਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਟ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕੰਡਕਟਰ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਗਾਤਾ, ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸ ਅਪਲਾਈ ਕਰਤਾ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਆਪਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਅਪਲਾਈ ਕਰਤਾ। ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਅਪਲਾਈ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਬੇਲੈਂਸ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਕਰਨਗੇ, ਸਪੋਜ਼ ਇੱਧਰ ਆਹ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਕੀਤਾ, ਆਹ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨਾਲ ਅਟੈਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਦੇ ਚਾਰਜ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੈ, ਉਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸਾਈਡ ਵਾਲੇ ਅਟਰੈਕਟ ਹੋਣਗੇ। ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਹੋਏਗੀ, ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਮੂਵ ਕਰਨਗੇ, ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ ਇੱਕ ਕਰੰਟ ਬਣੇਗਾ। ਉਸ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੋਏਗੀ, B ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ A ਤੱਕ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਡ੍ਰਿਫਟ ਵੈਲੋਸਿਟੀ। ਡ੍ਰਿਫਟ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਕੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਕੰਡਕਟਰ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਟਲ ਕੰਡਕਟਰ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਫ੍ਰੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਹੋਣਗੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫ੍ਰੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਹੋਣਗੇ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਕੰਡਕਸ਼ਨ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੰਬਰ ਡੈਂਸਿਟੀ ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਵੀ 10⁻29 ਪਰ ਮੀਟਰ ਕਿਊਬ ਦੇ ਨਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸਪੋਜ਼ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਫ੍ਰੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੋਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ, ਉਹ ਮੋਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਹੋਏਗੀ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੈਂਡਮ ਮੋਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਪੋਜ਼ ਆਪਾਂ ਕੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਰੈਂਡਮ ਮੋਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਐਵਰੇਜ ਥਰਮਲ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਉਹ ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ ਵੀ 0 ਹੈ। ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਥਰਮਲ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੀ n ਫ੍ਰੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਦੀ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੀਏ ਸਪੋਜ਼ ਫਸਟ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਦੇ ਲਈ U1 ਹੈ, ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਲਈ U2 ਹੈ, ਅਪ ਟੂ nth ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ UN ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਐਵਰੇਜ ਥਰਮਲ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਿਖਾਂਗੇ, 0 ਦੇ ਇਕੁਅਲ। ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਐਡ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ n ਕਰਾਂਗੇ, ਟੋਟਲ ਨੰਬਰ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ ਆਏਗਾ 0 ਦੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਤਾਂ ਕੇਸ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਵਗੈਰਾ ਨਹੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਨੂੰ ਅਪਲਾਈ ਕਰਤਾ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਅਪਲਾਈ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਫ੍ਰੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਹੋਏਗੀ, ਮੋਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੋਸ਼ਨ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰੰਟ ਹੈਗਾ ਕੰਡਕਟਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਕੀ ਕਰੇਗਾ, ਪਾਸ ਕਰੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਰੰਟ ਬਣੇਗਾ ਉੱਥੇ। ਕਰੰਟ ਬਣਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਜਿਹੜੀ ਨਿਊ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਆਏਗੀ ਉਹ ਉਸਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਡ੍ਰਿਫਟ ਵੈਲੋਸਿਟੀ। ਤਾਂ ਡ੍ਰਿਫਟ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਵਾਲੀ ਐਵਰੇਜ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਫ੍ਰੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਨੇ ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਕੰਡਕਟਰ ਦੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸਾਈਡ ਦੇ ਵੱਲ ਕੀ ਹੋਣਗੇ, ਅਟਰੈਕਟ ਹੋਣਗੇ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਡ੍ਰਿਫਟ ਹੋਣਗੇ। ਕਦੋਂ ਡ੍ਰਿਫਟ ਹੋਣਗੇ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਬਾਹਰੋਂ ਐਕਸਟਰਨਲ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਹੈ ਉਹ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਡ੍ਰਿਫਟ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, ਬਾਹਰੋਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਫ੍ਰੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਹੈ ਉਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸਾਈਡ ਦੇ ਵੱਲ ਡ੍ਰਿਫਟ ਹੋਣਾ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਏ ਜਦੋਂ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਵਰੇਜ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਨਿਊ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਦਾ ਨੇਮ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਉਹ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਹੈਗੀ ਡ੍ਰਿਫਟ ਵੈਲੋਸਿਟੀ। ਹੁਣ ਡ੍ਰਿਫਟ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਹੈ ਉਸਦਾ ਆਰਡਰ 10⁻⁴ ਮੀਟਰ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਪੋਜ਼ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ E ਹੈ, ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕਿੰਨਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ V ਹੈ, ਲੈਂਥ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਕੰਡਕਟਰ ਦੀ L, ਦੈਨ E ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ V/L ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਹੋਏਗੀ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਤੱਕ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਦੀ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚਾਰਜ ਕਿੰਨਾ ਹੈਗਾ, -E। ਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਫੋਰਸ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕਰੇਗਾ, ਉਸ ਫੋਰਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਆਏਗੀ, F ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ, ਇਹ ਵੈਸੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ F ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ Q × E। ਹੁਣ ਇੱਥੇ Q ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਪਾਂ -E ਪੁੱਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਦੈਨ F ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ -E × E। ਇੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਸੈਕਿੰਡ ਲਾਅ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਫੋਰਸ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਮਾਸ M × A ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਵੈਲਿਊ ਸਬਸਟੀਟਿਊਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਦੈਨ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਕੀ ਆਏਗਾ, -E × E/m। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇੰਸਟੈਂਟ ਆਫ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਨੇ,
ਜਿਸ ਦੀ ਥਰਮਲ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਆਪਾਂ u1 ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਨਵੀਂ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਕੀ ਆਈ ਹੈ, v1 ਆਈ ਹੈ। ਦੈਨ v1 ਇਜ਼ ਇਕਵਲਸ ਟੂ u1 ਪਲਸ a ਇੰਟੂ τ1। τ1 ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਵਾਲਾ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਇੱਕ ਲਾਸਟ ਕੋਲੀਜ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਸਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਲੱਗਿਆ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫਿਕਸਡ ਆਇਨ ਜਾਂ ਐਟਮ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਿਮਿਲਰ ਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਸੈਕਿੰਡ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਦੇ ਲਈ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਪ ਟੂ nth ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਦੇ ਲਈ ਲਿਖਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ vd ਡ੍ਰਿਫਟ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਕੀ ਆ, ਆਹ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵੈਲੋਸਿਟੀਜ਼ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਮ ਕਰਾਂਗੇ ਅਪੋਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨੰਬਰ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਆਪਾਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ b1 b2 vn ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਸਬਸਟੀਟਿਊਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਬਸਟੀਟਿਊਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ u1 u2 ਉਹ ਵਾਲੀਆਂ ਟਰਮਸ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕਰਕੇ ਲਿਖਾਂਗੇ, ਪਲੱਸ a ਕਾਮਨ ਕਰਕੇ ਟॉ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟਰਮਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕਰਕੇ ਲਿਖਾਂਗੇ। ਆਹ ਵਾਲੀ ਟਰਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਹਾਂ ਉਹ 0 ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆ ਪੂਰੀ ਟਰਮ ਨੂੰ ਟॉ। ਤਾਂ vd ਕਿਸ ਇਕੁਅਲ ਆ ਗਿਆ a ਇੰਟੂ ਟॉ ਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। a ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਨੋਨ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਸਬਸਟੀਟਿਊਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੈਨ vd ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਮਾਈਨਸ ਆਫ e ਇੰਟੂ ਟॉ ਅਪੋਨ m। ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ vd ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਆ ਜਾਏਗਾ e ਇੰਟੂ e ਅਪੋਨ m ਇੰਟੂ ਟॉ ਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ।